آپ کو ان فوٹیجز کے اندر یہ نظر آ رہا ہوگا کہ دو گاڑیاں آمنے سامنے سے آئی، رکی اور پھر فائرنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ علاقہ مکین یہ کہتے ہیں کہ یہ فائرنگ اس قدر شدید تھی کہ کانوں پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی، بچے ڈر گئے تھے اور لوگ اپنے گھروں کے اندر محصور ہو چکے تھے۔ اس فوٹیجز میں واضح طور پر یہ آپ کو نظر آتا ہے کہ ایک شخص کے جو کہ اس وقت کھڑا ہوا تھا، سیکیورٹی گارڈ تھا، جب یہ دونوں گاڑیاں آمنے سامنے آئی، فائرنگ کا سلسلہ شروع ہوا تو یہ سیکیورٹی گارڈ اندر چلا گیا۔ یہ واقعہ کراچی کا ہے اور کراچی میں ایک ایسی جگہ کا واقعہ ہے کہ جسے یہ تصور کیا جاتا ہے کہ شاید یہ بہت زیادہ محفوظ ترین جگہ ہے۔ یہ کراچی کا وہ مہنگا ترین علاقہ یعنی کہ ڈیفنس، جسے عام طور پر DHA کہا جاتا ہے، وہ ہے۔ DHA میں یہ کون دو لوگ تھے کہ جو جھگڑیں اور اس کے بعد یہاں پر لاشیں ہی لاشیں نظر آنے لگی، زخمیوں کا خون نظر آنے لگا اور پھر یہ معاملہ آگے تک بڑھ گیا۔ آخر یہ سارے معاملات اس جگہ پر ہی کیوں ہوتے ہیں اور آخر کون لوگ اس میں ملوث رہے ہیں؟ آج کے پروگرام کا خاص نقطہ یہ رہے گا کہ آخر یہ گینگ وار تھی، یہ دو گروہوں میں تصادم تھا، یہ خاندانی جھگڑا تھا، یا پھر یہ دولت کے حصول کے لیے ہونے والا تصادم تھا، یہ کوئی نظریاتی کلیش تھا، یا پھر یہ طاقت کا مظاہرہ تھا؟ آخر کیا تھا؟ یہ گفتگو رہے گی آج کے پروگرام میں۔ اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اپنے پروردگار کے شکر سے۔ کراچی شہر کہ جسے ایک زمانے میں دہشت کا شہر کہا جاتا تھا، جس میں یہ کہا جاتا تھا کہ جناب کسی کی جان و مال بھی محفوظ نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کراچی شہر کی آبادی بڑھتی رہی۔ امن و امان پر کئی سوالات اٹھائے گئے، لیکن دوسری تمام جگہوں سے لوگ آ کر یہاں بستے رہے اور بس رہے۔ مگر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ جناب ایک آپریشن کیا جا رہا ہے، اور اس آپریشن کے بعد کہا گیا کہ امن و امان کی صورتحال بالکل ٹھیک ہو گئی، اور پھر یہ کہا گیا کہ جناب اسلحے کی نمائش پر مکمل طور پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ مگر کراچی کا ایک ایسا علاقہ موجود ہے کہ جہاں پر طاقتور لوگ ایک چھوٹا اسلحہ نہیں بلکہ بڑا اسلحہ لے کر بھی سرعام گھوم رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کراچی کے مہنگے ترین علاقے اور کراچی کے جس کو سب سے زیادہ سیف علاقہ کہا جاتا ہے، صرف اس علاقے کے اندر جا کے دیکھیے تو یہ کراچی کا علاقہ ڈیفنس ہے کہ جہاں پر آپ کو اسلحے کے ڈھیر نظر آئیں گے، جہاں پر آپ کو بڑی بڑی گاڑیوں میں 6 لوگ 8 لوگ اور اکثر تو 10 لوگ اسلحے کے ساتھ نظر آئیں گے۔ اپنے اسلحے کی نمائش وہ واضح طور پر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور یہ آپ کا ہے کراچی کا علاقہ ڈیفنس۔ اگر آپ تھوڑے دنوں سے غور سے دیکھیے اور آپ گزشتہ چند سالوں کی خبروں کو اٹھا کے دیکھیے تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ یہاں پر کئی بار مسلح تصادم کی اطلاعات ملتی رہتی ہیں، اور اکثر دو گروہوں کی فائرنگز ہوتی رہتی ہیں اور جس میں مختلف لوگ مرتے رہتے ہیں۔ وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے کہ اس جگہ پر اب بہت سارے طاقتور لوگ رہتے ہیں، اور وہ طاقتور لوگ قانون سے اپنے آپ کو بالاتر سمجھتے ہیں۔ وہاں پر جگہ جگہ پولیس کی چوکیاں ہوتی ہیں، لیکن انہیں روکنے والا کوئی بھی موجود نہیں ہوتا ہے، اور اگر آپ وہاں دیکھیے تو عام آدمی کو تو روکا جا سکتا ہے، لیکن ان طاقتور لوگوں کو نہیں روکا جاتا۔ ظاہر ہے جب طاقت آپ کے پاس موجود ہو، اسلحہ آپ کے پاس موجود ہو، اور آپ کو اس بات کا ڈر نہ ہو کہ کوئی آپ کو گرفتار کر سکتا ہے، آپ یہاں پر لوگوں کو قتل کر دیں لیکن اس کے باوجود بھی آپ رہا ہو جاتے ہیں، تو پھر ظاہر سی بات ہے اس صورتحال میں لوگ اسی طرح کا ماحول ہوتا ہے اور اسی طرح کے تصادم ہوتے ہیں۔ گزشتہ ہفتے یہ تصادم ہوا 2 لوگوں میں۔ آئیے پہلے میں ان لوگوں کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ 2 لوگ کون تھے۔ سب سے پہلے یہ تصویر دیکھیے۔ اس تصویر میں آپ کو واضح طور پر نظر آ رہے ہوں گے اکبر بگٹی۔ جی ہاں، اکبر بگٹی کے جسے اب قوم پرست رہنما کہا جاتا ہے، لیکن پہلا ان کا ایک وقت گزرا تھا، وہ ہمیشہ مقتدر قوتوں کے بڑے قریب رہتے تھے، لیکن پرویز مشرف دور میں ان کے تعلقات خراب ہوئے اور بعد میں انہیں قوم پرست رہنما کے طور پر پہچانا گیا۔ سن 2004 اور 2005 کے دوران خاص طور پر اکبر بگٹی صاحب پہاڑوں میں چلے گئے، اور ان پہاڑوں کے بعد ان کی پھر ایک الگ کہانی شروع ہو گئی، لیکن ہمارا فوکس اس وقت وہ نہیں بلکہ اکبر بگٹی کے ساتھ موجود تصویر میں ایک اور شخص موجود ہے جس کا نام ہے فہد بگٹی۔ یہ وہ فہد بگٹی ہیں کہ جسے بڑا ہی قریبی سمجھا جاتا ہے اکبر بگٹی کے، اور یہ اکبر بگٹی صاحب کے بھتیجے تصور ہوتے ہیں۔ فہد بگٹی جو ہے وہ سابق رکن اسمبلی اور بہت اہم نام احمد نواز بگٹی صاحب کے بھتیجے ہیں۔
फहद बुगटी शुरू के दिनों में सन 2004-5 में साथ रहे अकबर बुगटी के, पहाड़ों में रहे, लेकिन बाद में वो पहाड़ों से नीचे आ गए और फिर वो अपनी और ज़िंदगी गुजारने लगे। फहद बुगटी को उनका भतीजा यानी ज़ाहिर इनके जो वालिद थे वो साबिक रुकन असम्बली रहे अहमद नवाज़ बुगटी साहब। एक दूसरा नाम इस हवाले से और भी है और वो है अली हैदर बुगटी साहब। अली हैदर बुगटी भी, इनके वालिद भी रुकन कौमी असम्बली रहे ग़ुलाम बुगटी साहब, और ग़ुलाम बुगटी साहब भी काफ़ी एक्टिव रहे सियासत में और वो भी कौमी असम्बली के रुकन रहे। एक तरफ भतीजा कहा जाता है और एक तरफ भांजा कहा जाता है अकबर बुगटी का। इनके दरमियान ख़ानदानी मामला कई दिनों से चल रहे थे, मगर अहम नुक्ता यह है कि इनके एक करीबी रिलेटिव से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि इन दोनों के दरमियान जायदाद का कोई तनाज़ा मौजूद नहीं था। इनके दरमियान ज़ाहिर दोनों कभी भी बुगटी कबाइल के सरदार नहीं रहे, तो इनके पास सरदारी का भी झगड़ा मौजूद नहीं था, बल्कि इनका किसी बात पर एक चपकलिश थी और वो चपकलिश इस हद तक बढ़ चुकी थी कि दोनों ने एक दूसरे के ख़िलाफ़ FIRs दर्ज करवाई हुई थी। अब जिस जगह ये वाक़या पेश आया ये ख़याबान निशात कहलाता है और यहाँ पर फहद बुगटी का घर है। अच्छा, अब ज़रा सा इस बात को समझते हैं। बुगटी कबीले से ताल्लुक़ रखने वाले ये पहला वाक़या कराची के इलाके डिफेंस में नहीं हुआ। अगर आपको सन 2011 में फ़ेज़ 8 के अंदर होने वाला एक वाक़या याद हो कि जिसमें 5 लोग मरे थे, उसमें भी बुगटी ख़ानदान का नाम आ रहा था और वहाँ पर एक पार्टी हो रही थी और उस पार्टी में जब तकरार हुई तो वहाँ पर फायरिंग हो गई और 5 अफराद उसमें हलाक हुए थे। अगर आप बुगटी कबाइल के इसी इलाके के अंदर अगर देखिए तो बुगटी कबीले की मैं बात नहीं कर रहा, बुगटी ख़ानदान की, यानी कि नवाब अकबर बुगटी के ख़ानदान के लोगों की अगर आप सिर्फ डिफेंस के इलाके के अंदर देखिए तो आपको इसके कई वाक़यात मिलेंगे, दर्जनों वाक़यात आपको ऐसे मिलेंगे कि जहाँ पर उनका किसी से टकराव हुआ या फिर उन्होंने की तरफ से फायरिंग हुई या फिर उन पर फायरिंग हुई। ये सिलसिला आपको यहाँ नज़र आएगा। तो दरहकीकत बुगटी ख़ानदान के बहुत सारे ताकतवर लोग कराची के इलाके डिफेंस में रहते हैं जहाँ पर उनकी अक्सर चपकलिश होती रहती है और जाहिर सी बात है कि वो ताकत होते हैं, उनका फ़ैसला कानून नहीं करती है बल्कि वो खुद ही ताकत करते हैं और उनकी ताकत की ज़बान गोली होती है। अब वाक़या कुछ ये हुआ कि इन दोनों के दरमियान ज़ाहिर तकरार की कैफियत मौजूद थी और दोनों मुसल्लह थे। कहा यह जा रहा है कि किसी बात पर चपकलिश हुई और दोनों ने कहा कि हम एक दूसरे को देख लेंगे और देखने की ये बात कहकर फहद बुगटी अपने घर से निकले और यहाँ से अली हैदर बुगटी निकले। इस जगह पर आकर दोनों का टकराव होता है और अंधाधुंध फायरिंग का सिलसिला शुरू हो जाता है, जिसमें अली हैदर के 2 बेटे, अली हैदर के 2 सगे बेटे मीर महसम बुगटी और उनके साथ मीर ईसा बुगटी उसी वक्त हलाक हो जाते हैं, जबकि फहद बुगटी हलाक होते हैं और फहद बुगटी के साथ भी 2 लोग हलाक हो जाते हैं। मामला यह है, समझने की ज़रूरत यह है कि उसके बाद FIR दर्ज नहीं हो रही थी और उसके बाद फिर पुलिस की मुद्दत में ही FIR दर्ज हुई। अब तक के माजी के ऐसे जितने भी वाक़यात हुए हैं उनमें हैरत अंगेज़ तौर पर आपको ये बात सामने आएगी कि उसमें जो लोग भी कसूरवार थे या जिनके FIRs में नाम थे उनमें से किसी को भी सज़ा नहीं हो सकी है। अब भी ये कहा जा रहा है कि ये ताकतवर ग्रोह की लड़ाई है और ये ताकतवर ग्रोह जब लड़ते हैं तो उसमें पुलिस और कानून पीछे रह जाता है और उनमें से कभी भी किसी भी मुकदमे का फ़ैसला नहीं हो पाता। 4 सवालात बुनियादी तौर पर उठते हैं। नंबर 1, पहला सवाल यह है कि कराची का वो इलाका के जिसे महंगा तरीन इलाका कहा जाता है, जहाँ पर कानून नाफिज करने वाले इदारों मौजूद होते हैं, पुलिस मौजूद होती है, लेकिन उसके बावजूद भी इस इलाके में हमेशा असले का नुमाइश जारी रहती है। यहाँ पर DHA की तरफ से बैनर्स भी लगाए जाते हैं कि असले की नुमाइश पर पाबंदी है, लेकिन उसके बावजूद भी मुसल्लह गिरोहों को नहीं रोका जाता है। दूसरा और बड़ा अहम नुक्ता यह है कि जो ताकतवर लोग हैं उनके पास असला मौजूद है और कानून उन्हें नहीं रोकता है, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर फैसला वो खुद अपनी ज़बान में करते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि उसके बाद ना कोई कानून बीच में आएगा ना कोई और बीच में आएगा। नंबर 3 नुक्ता यह है कि बुगटी का ख़ानदान के लोगों का या दीगर लोगों का इस इलाके के अंदर ये तसादुम अक्सर ही मामलात में हुआ है और अगर आप देखें तो कोई साल शायद ऐसा ना गुजरता हो कि जब यहाँ पर इन लोगों के ख़िलाफ़ या इन ताकतवर हलकों के ख़िलाफ़ FIR दर्ज नहीं होती है। नंबर 4 बात ये ख़ानदानी मामला था। अब भी अगर पुलिस या कानून नाफिज करने वाले इदारे इन मामलात का फ़ैसला नहीं करेंगे बल्कि इनके फ़ैसले अपने ही तौर पर जरगों में होंगे, तो यकीन मानिए कि यहाँ पर और ब्लड शेड होगा, क्योंकि ताकत जब ताकत का फ़ैसला करता है तो फिर खून ही बहता है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अनीस मंसूरी को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।